नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। तमिळनाडू राजकारणामध्ये खळबळ, विजय यांना AIADMK आणि काँग्रेसचा पाठिंबा। बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगारांच्या संधीसाठी जॉब मिळावे, संधीचा सदुपयोग करून कौशल्य वाढवावे असे कलेक्टरांचे आवाहन। मार्केट यार्डमध्ये शेतकरी सप्ताह, कृषी उत्पादनाच्या मार्किंग टीमबाबत अधिकाऱ्यांनी जनजागृती। आरटीसी प्रवास सुरक्षित आहे असे म्हणणारे रिजनल मॅनेजर, संस्थेच्या बसचा प्रवास करावा असे प्रवाशांना आवाहन। मका खरेदीसाठी शेतकरी रस्त्यावर, 61व्या राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको। आजच्या सविस्तर बातम्या। तमिळनाडूच्या राजकारणाला अनपेक्षित वळण मिळालेले आहे। कोलीवूड स्टार आणि TVK अध्यक्ष विजय मुख्यमंत्री पदाच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत आहे। अनपेक्षित घडामोडींमध्ये AIADMKचे आमदार विजय यांना पाठिंबा देणे हा देशभरात चर्चेचा विषय बनलेला आहे। ताज्या विधानसभा निवडणुकीत 47 जागा जिंकलेल्या AIADMK मध्ये फूट पडत असल्याचे दिसून येत आहे। चेन्नईतील माजी मंत्री CB यांच्या या कार्यालयात एकत्र आलेल्या 35 AIADMK आमदारांनी विजय यांना पाठिंबा द्यावा असे एकमताने निर्णय घेतल्याची माहिती आहे। तर दुसरीकडे राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस विजय यांच्या बाजूने झुकलेला आहे। TVK पक्षाला पाठिंबा देत असल्याचे काँग्रेसने अधिकृतपणे जाहीर केले। या संदर्भात त्यांनी एक पत्रही जाहीर केले। मात्र धार्मिक कट्टर शक्तीशी हातमिळवणी करणार नाही तोपर्यंतच आमचा पाठिंबा राहील असे स्पष्ट अट काँग्रेसने घातलेली आहे। आपल्या शिक्षणानुसार नोकरी मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा जॉब मेळा आयोजित करत असल्याचे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा म्हणाले। जॉब मेळाव्यात सहभागी होऊन नोकरी मिळवावी असे त्यांनी सांगितले। आदिलाबाद शहरातील KRK कॉलनीतील तेलंगणा अल्पसंख्याक निवासी मुलींच्या शाळेमध्ये आयोजित मेगा जॉब मेळाव्यात नगरपालिका अध्यक्ष भंडारी अनुषा यांच्यासोबत ते हजर राहिले। बेरोजगार तरुणांनी रोजगारासाठी आलेल्या संधीचा सदुपयोग करून आपल्यातील कौशल्य वाढवावे असे त्यांनी सुचवले। सध्याच्या स्पर्धात्मक जगामध्ये नोकरी मिळवणे हे खूप कठीण असून आलेली संधीचा उपयोग करून नोकरीमध्ये स्थिर व्हावे असे नगरपालिका अध्यक्ष अनुषा म्हणाल्या। खासगी कंपन्यांमधील रोजगारांसाठी जिल्हा प्रशासन करत असलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहे असेही त्या म्हणाल्या। बेरोजगार युवकांनी खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवून स्थिर व्हावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली। లొకేషన్ గురించి ఆలోచన చేయకుండా దయచేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఓకే కాబట్టి how many have appeared to know today even basically మనము 99 days ప్రజాపాలన ప్రణాళికలో భాగంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూత్ స్పోర్ట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూత్ అండ్ స్పోర్ట్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ యాజ్ వెల్ యాజ్ టాస్క్ అండ్ డీడ్ ఇది మూడు సంస్థలు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి। you must have seen in the banners also, in the banners in the Kanpura, you must have seen. So with the coordination of all these three departments and at the district level, the district employment officer
then companies, HRs, accommodation, etc., logistic arrangements. So it's like cumbersome task, very manual task. We have to and we have had seen like around 1,000 పైన registrations కూడా చేయడం జరిగింది. And basically మనం ఒక జాబ్ కి మనం సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే యువర్ సివి. సో మీ సివి కానీ బయోడేటా ఏవైతే ఉన్నాయో హౌ షుడ్ బి ప్రిపేర్ దట్ సివి అండ్ బయోడేటా, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీరు చాట్ జీపీటీ కానీ లేదు జెమినై కానీ ఎక్కడైనా మీరు టైప్ చేసేయండి బట్ ఐ వాంట్ టు ప్రిపేర్ అ వెరీ గుడ్ సివి. దాని తర్వాతనే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మీ ఏవైతే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో యూ వేర్ అమాంగ్ ద టాపర్స్ ఇన్ ఎస్ఎస్సి, యూ వేర్ అమాంగ్ ద టాపర్స్ ఇన్ ఇంటర్, ఆర్ యూ వేర్ అమాంగ్ ద టాపర్స్ ఇన్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఆర్ యూ హ్యాడ్ సెక్యూర్డ్ సమ్వేర్ సమ్ గోల్డ్ మెడల్. ఇట్ కెన్ బి ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఆల్సో. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మాత్రమే ఎవరైనా కంపెనీ చూడడం లేదు. తప్పకుండా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్తో పాటు మిగతా ఎక్స్ట్రా కరికులమ్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా చూస్తాం. प्रजापालना प्रगती प्रणालिका शेतकरी सप्ताहानिमित्त बुधवारी आदिलाबाद कृषी बाजार यार्डमध्ये कृषी उत्पादनांच्या मार्केटिंगवर जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमाला अतिरिक्त कलेक्टर राजेश्वर, मार्केट कमिटी अध्यक्ष बोरुंची श्रीकांत रेड्डी आणि नगरपालिका अध्यक्षा अनुषा हजर होते. शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांना योग्य भाव मिळवण्यासाठी मार्केटिंग पद्धतीबाबत संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार काम करत असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आदिलाबाद शहरातील मार्केट यार्डमधील सुविधा उभारण्यासाठी आम्ही नेहमीच उपलब्ध असू असे नगरपालिका अध्यक्षा अनुषा म्हणाल्या. ఎందుకంటే కొన్ని చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. అందుకే 2400 కంటే ఎక్కువ కొన్ని పని. అందుకే రైతులు ఏబిఎస్ అన్నా కానీ ప్రణాళిక అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేసుకుంటే బ్యాంక్ వాళ్ళకి నేను కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను. వాస్తవంగా 10 ఎకరాలు ఉన్నాయి. స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రకారం నాకు 5 లక్షల రుణం కావాలి. ఆ రకంగా లేకుండా మా ప్రతి ఎకరానికి 50,000 చొప్పున 10 ఎకరాల నుంచి 5 లక్షలు అందించే విధంగా మార్కెట్ చేసుకోకుండా అందించే విధంగా వాళ్ళు ఎత్తేసి విదేశాలు పని పోతున్నటువంటి అనేటువంటిది ఆలోచించాలి. అందుకని స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రకారం ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటే పత్తి పంటకి సమావేశంలో ఖచ్చితంగా రైతాంగాన్ని కూడా దాంట్లో పిలిచి రైతు కావాల్సిన అనేటువంటిది, రైతు వెన్నుముక అనేటువంటిది, రైతు లేనిదే రాజ్యం లేదనేటువంటి ఆలోచన కరెక్ట్. అందుకని ఇలా భారతదేశంలో రైతుల పక్షాన కానీ డైరెక్టర్లు కానీ మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రకరకాల ప్రపోజల్స్ మీరు పెట్టారు. మరి మన జిల్లాలో మీకు తెలుసు కొనుగోలు కేంద్రాలు శనగల కొనుగోలు జరుగుతుంది. గతంలో సోయా కొనుగోలు జరిగినాయి. అయితే లాస్ట్ మినిట్లో సోయా కొనుగోలు కొంత ఇబ్బంది వచ్చింది. ఎందుకంటే వర్షాలు ఎక్కువ పడడం వల్ల కొంత సోయా పాడైంది. దాన్ని కొనాలనేది రైతులు కొంతవరకు రిలాక్సేషన్ తీసుకున్నాము. బట్ అంతకంటే ఎక్కువ పాడైనటువంటి కూడా కొనమనేది నాకు ఇంకెవరు కొనే పరిస్థితి లేదు, మేము లాస్ అవుతున్నామని. కానీ ఇక్కడ ప్రభుత్వ పరంగా కూడా ఏంటంటే మార్కెటింగ్ శాఖ తరఫున చెప్పాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇది మేము భవిష్యత్ అవసరాల కోసం నిర్వహించేది. అంటే ఇలా గతంలో మనకు పాత రోజుల్లో కనుక తీసుకున్నట్టయితే 2002 to 3 మధ్యలో వచ్చిన ఎల్నినోలో దాదాపుగా 67% వర్షపాతం డెఫిసిట్ వచ్చింది మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో. 2015-16లో 2-3లో మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో దాదాపు 67 వర్షపాతం డెఫిసిట్ వచ్చింది. 15-16 వచ్చేసరికి 81% వర్షపాతం డెఫిసిట్, అంటే యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్. మరి అటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే 2 సంవత్సరాలు అయినా ప్రజల్ని పోషించడానికి అవసరమైన ధాన్యం నిల్వలనే ప్రభుత్వం నిల్వ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఈ విషయం గుర్తుంది. మరి పాడైపోయి తీసుకునే దానికి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఎదుర్కొనే పరిస్థితి అదే ఉంది. కాబట్టి కొంత దాంట్లో నిబంధనలు అనేవి కఠినంగా ఉంటాయి. దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందే. సరే, కొంత ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో వచ్చినప్పుడు కొంతవరకు రిలాక్సేషన్ తీసుకుంటాం, కానీ అది పూర్తి స్థాయిలో జరగదు రిలాక్సేషన్. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ఉంటుంది కాబట్టి. आरटीसी प्रवाशांना अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहो असे आदिलाबाद आरटीसी रिजनल मॅनेजर डी विजय भानू म्हणाले. बुधवारी त्यांनी आपल्या कार्यालयामध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. हैदराबादला धावणाऱ्या सेवांना जनतेकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रवाशांनी ही आरटीसीला पाठिंबा द्यावा आणि त्यांच्यासाठी बसमध्ये विशेष सेवा उपलब्ध करून दिल्या असल्याचेही सांगण्यात आले. आरटीसी बसमध्ये उत्तम सीटची सुविधा, सुरक्षा आणि अग्निशमन व्यवस्था असल्याचे म्हणाले.
आरटीसी म्हणजे सुरक्षित प्रवास असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रवाशांनी आरटीसी बसमध्येच प्रवास करावा असे आवाहनही त्यांनी केले. కంటెంట్ చూసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ కొత్తగా మా టీవీ వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే అది కూడా ఎక్కువ అనిపించాను. ఇంతకుముందు చేస్తే మళ్ళీ వేయాల్సి వస్తుంది. టికెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది సార్. అదే ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు జనరల్గా చాలా మంది హైదరాబాద్ నుంచి కూడా వస్తూనే ఉంటాయి. ఏ టైంలో కావాలంటే నిజంగా అది కావాలి అనుకుంటే అది కూడా ఎక్కువ అనిపించాను. ఇంతకుముందు చేసినా మళ్ళీ వేయాల్సి వస్తుంది. టికెట్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది సార్. అది చేస్తారంటే అందులో చూసుకుంటారు, ల్యాప్టాప్లు లేకపోతే సెల్ ఫోన్లు చూసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం వాళ్ళు చూస్తారు. వాళ్ళ ఫేర్ కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఆర్టీసీ బస్ అంటే సేఫ్టీకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మా డ్రైవర్స్ అందరూ కూడా హైలీ ట్రైన్డ్ డ్రైవర్స్, చాలా బాగా ట్రైనింగ్లో ఉంటారు. డ్రైవింగ్ కూడా చాలా బాగా చేస్తారు. మా బస్సులు కూడా మెయింటెనెన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తాము. ఎక్కడ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు. ఒకవేళ బ్రేక్ డౌన్ అయినా కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మనకు ఆదిలాబాద్ నుండి హైదరాబాద్ వరకు చాలా ఆర్టీసీ డిపోలు ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుంచి ఒక డిపో నుండి మనకు సహాయం అందుతుంది, సహకారం అందుతుంది. కాబట్టి ప్రయాణికులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, అసౌకర్యం లేకుండా మేము ఆ ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాము. కాబట్టి ఏంటంటే వాళ్ళ ఫేరు అంటే కొద్దిగా 100 రూపాయలు, 100 రూపాయలు, 150 రూపాయలు తక్కువ ఉందని చెప్పేసి చాలామంది వాటికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. కానీ దానివల్ల కొంచెం కష్టం. అంటే ఓకే, డబ్బులు ఎవరికైనా ఇంపార్టెంటే. బట్ ఏంటంటే మన సేఫ్టీ, మన యొక్క సురక్షిత ప్రయాణ సౌకర్యం దగ్గర మనం కాంప్రమైజ్ కావద్దని ప్రయాణికులను కోరుతూ ఉన్నాము. మా ఎంప్లాయీస్ కూడా, మా డ్రైవర్, మా కంట్రోలర్స్, సూపర్వైజర్స్ కూడా ఒక్కొక్క ప్యాసింజర్స్తో మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు దాదాపు మేము ఒక 1000 మంది ప్యాసింజర్స్ని గ్యాదర్ చేస్తూ ఉన్నాము. అందరు ఆ 1000 మంది ప్యాసింజర్స్తో మా యొక్క సూపర్వైజర్స్ మాట్లాడి వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తప్పకుండా సమస్యలు తీర్చడం. లైక్ మెయిన్గా ఏంటంటే టైమింగ్స్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్నాయా లేదా అది చూసుకోవడము. దాంతోపాటు ఇంకా క్రూ వల్ల ఏమైనా సమస్యలు వస్తే అవి కూడా వాటిని తీర్చే ప్రయత్నము చేస్తాము. ఇవన్నీ మేము ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. निर्मल जिल्ह्यातील दिलावरपूर मंडळातील गुंडमपल्ली क्रॉस रोडवर राष्ट्रीय महामार्ग 61 वर दिलावरपूर आणि गुंडमपल्लीच्या शेतकऱ्यांनी मका तातडीने खरेदी करावा या मागणीसाठी धरणे आणि रस्ता रोको आंदोलन केले. यामुळे निर्मल भैंसा रस्त्यावर दोन्ही बाजूनी वाहने अडकून पडली. ही माहिती समाजाचं दिलावरपूर तहसीलदार घटनास्थळी पोहोचून धरणे मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र कलेक्टर येऊन स्पष्ट आश्वासन देईपर्यंत धरणे मागे घेणार नाही असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मक्याची खरेदी मार्च महिन्यापासून सुरू केली असली तरी आजही मका खरेदी झालेला नाही अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. अजून 4 दिवस गेले तर पाऊस सुरू होईल आणि तेव्हा शेतकऱ्यांचे पूर्ण नुकसान होईल असेही ते म्हणाले. వర్షం పడితే ఏ మత్తిండు మా రైతులందరూ తరఫున మాకు ఇయ్యాలన్నాక మా సొంత బ్యాగులు పెట్టి మక్కలు ఇక్కడ ఏది కంటలు చేపించాం. కనీసం లారీ తీయకచ్చు. మార్చికెళ్ళి స్టార్ట్ అయిన మక్కలు ఇయ్యాలన్నాక మార్చి పోయింది, మార్చి పోయింది, ఏప్రిల్ పోయింది, మే వచ్చింది. ఇంకా వాళ్ళైతే వర్షాలు వస్తాయి. మేము మక్కలు ఎప్పుడు అమ్మాలా, జొన్నలు ఎప్పుడు అమ్మాలా, ధాన్యం ఎప్పుడు అమ్మాలా, పరిస్థితి ఎవరికి చెప్పాలా? కనీసం నువ్వు ఇది పండించిన పంట అయితే కొనాలి కదా. ఇది భారతాన్ని పైలు ఇస్తాడా? భారతాన్ని దిక్కు దివాలు లేకుండా పోయింది. దయచేసి మేము ఏదో రాజకీయాలకు లబ్ధి కోసం కాదు, మేము ప్రజల పక్షాన ఇక్కడ రైతుల బాధ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే అందుకోసం అంటున్నాం. కలెక్టర్ వచ్చి మార్కెట్ డిఎం వచ్చి మా ధాన్యం ఎప్పటిదాకా కొట్టదు, ఎప్పటిదాకా అయిపోతుంది చెప్పాలా. కానీ మేము వచ్చేసి చెప్పేసేది మీరు లేచిపోయిందంటే మేము తమాషా కోసం వచ్చాము. మేము దయచేసి చెప్తున్నాము. పంట వచ్చింది,
జొన్న పంట జోకినాం. ఇవాళ దాకా కాంటల ముహూర్తం లేదు, కాంటల ముహూర్తం దిక్కు తీయడం లేదు. ఇవాళ రేపు పొద్దున మేము మక్కలు ఎప్పుడు అమ్మలు, జొన్నలు ఎప్పుడు అమ్ముడు, అట్లు ఎప్పుడు అమ్ముడు. మా పరిస్థితి ఓనికి ఇప్పాలా? మరి జోకితేనే మా డబ్బులు వచ్చేది, జోకిన దానికి పైసలు దిక్కు తీయాలి లేవు. ఏం మా పరిస్థితి? అందుకే కలెక్టర్ వచ్చి చెప్పాలా, కలెక్టర్ వచ్చి మేము పలానా దాకా జోక్తాము, పలానా స్టార్ట్ చేస్తాము, పలానా పూట డబ్బులు వేస్తామంటే మాకు ఉంటుంది. इदेम लेखा सर्व हिंदूंना एकत्र आणण्यासाठीच हिंदू संमेलन कार्यक्रम आयोजित करत असल्याचे योग धारणा फाउंडेशनचे संस्थापक आणि हिंदू धर्म प्रचारक उदय महाराज स्वामीजी म्हणाले. निर्मल जिल्हा केंद्रातील चिंताकुंटावाडा वस्तीतील आयोजित हिंदू संमेलन कार्यक्रमाला ते प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर राहिले. जगामध्ये परिपूर्ण शाश्वत आणि आध्यात्मिक धर्म फक्त हिंदूतच आहे असे ते म्हणाले. हिंदू समाजाला जागृत करून एकत्रित करून भारताला विश्वगुरू बनवण्याच्या उद्देशाने अशा मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करत असल्याचे म्हणाले. आपली संस्कृती मंदिरापासून सुरू होते आणि हिंदू मंदिरावर होणारे हल्ले थांबवण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या हिंदू संस्कृती आणि परंपरांचे पालन करण्यासाठी प्रयत्न करावे असेही सांगण्यात आले. कार्यक्रमामध्ये लहान मुलांनी सादर केलेले सांस्कृतिक कार्यक्रम जनतेला खूप आवडले. మభ్యపెట్టి లవ్ జిహాద్ పేరుతో ఎత్తుకెళ్లి మత మార్పిడులు చేస్తూ ఎన్నో దాడులు చేస్తున్న ఈ రెండు జిహాదీ ముఖలకి మళ్ళీ బుద్ధి చెప్పడానికి మళ్ళీ ఆర్ఎస్ఎస్ మళ్ళీ హిందూ సమ్మేళనం నిర్వహిస్తున్నది. ఎందుకు ఈ హిందూ సమ్మేళనం? గతంలో మనం చూసుకుంటే త్రేతాయుగంలో రాముడు యుద్ధం చేసి సీతమ్మ వారిని కాపాడటం, మన ధర్మాన్ని దేశాన్ని కాపాడటం. మళ్ళీ ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మళ్ళీ యుద్ధం చేసి ఆ కౌరవుని హతమార్చి మళ్ళీ దేశ ధర్మాన్ని కాపాడటం. మన ధర్మం పైన, మన గుళ్ళ పైన దాడులు జరుగుతున్నాయి. గుళ్ళు కూల్చేస్తున్నారు, విగ్రహాలు ధ్వంసం చేస్తున్నారు, అమ్మవారి విగ్రహం ధ్వంసం చేస్తున్నారు, ఆంజనేయ స్వామి యొక్క విగ్రహం ధ్వంసం చేస్తున్నారు, గోమాతని చంపుతున్నారు. इन्नी दारुण जరుగుతున్నాయి. मंचिराल जिल्ह्यातील चेन्नूर मंडळामध्ये अकाली पावसाने धुमकूळ घातला. अकाली पावसामुळे मंडळातील अनेक धान खरेदी केंद्रांमध्ये शेतकऱ्यांनी वाळत घातलेले धान भिजून गेले. भिजलेले धान सुकवण्यासाठी आणखी 10 दिवस लागतील असे शेतकरी सांगत आहे. तर किष्टापेठ गावामध्ये सरकारी धान खरेदी केंद्र न दिल्यामुळे आणि वाहतुकीसाठी लारी उपलब्ध न झाल्यामुळे अकाली पावसामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांनी पिके पिकवणे एका बाजूला आणि ते विकणे तर दुसऱ्या बाजूला तितकेच अवघड झालेले आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. पिकलेले पीक विकेपर्यंत विविध टप्प्यांवर अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची खंत त्यांनी सांगितली. हवामानातील बदल आणि अकाली पावसामुळे मोठे नुकसान होत असल्याचेही ते म्हणाले. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी आपली व्यथा समजून घेऊन लारी पाठवून शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी विनंती ते करत आहे. पावसामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे राहील असे आश्वासन मंत्री विवेक वेंकटस्वामी यांनी दिले. कृषी मंत्री यांच्याशी पिकांच्या नुकसानीबाबत आधीच चर्चा केली असल्याचेही सांगण्यात आले. लवकरच पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देऊ असेही म्हणाले.
చెన్నూరు రైతులకు విజ్ఞప్తి. భారీ వర్షాలు పడి పంట నష్టపోవడం జరిగింది. నేను ఆల్రెడీ అగ్రికల్చరల్ మంత్రితో మాట్లాడినాను. రైతులందరూ కూడా ఆందోళన పడేది అవసరం లేదు. ఎవరైతే పంట నష్టపోయిందో వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇంతకుముందు ఎట్లయితే ఇప్పించినాను, మళ్ళీ ఒకసారి అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్ సర్వే చేసిన తర్వాత నష్టపరిహారం इप्पिस्तानని చెప్పి मी अंदरिकी నేను माटिస్తున్నాను. निर्मल जिल्ह्यातील लक्ष्मणचंदा मंडळातील राजापूर गावामध्ये पेद्धम्मा तल्लीच्या 5व्या या दिनाबद्दल साजरा करण्यात आला. महिलांनी नव्या मडक्यामध्ये बोणं शिजवून अर्पण केले, नवसही फेटले. ढोल ताशाच्या गजरामध्ये बोणं घालून देवाच्या या मुख्य रस्त्यामधून शोभायात्रा काढण्यात आली. महिलांनी देवीच्या गाण्यावर नृत्यही जल्लोष केला. या दरम्यान उद्या गुरुवारी या देवीचे यांचा विवाह महोत्सव आणि जात्रा आयोजित केली जाणार असल्याचे ग्राम विकास समिती सदस्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने भाविकांनी हजर राहून देवीचा आशीर्वाद घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. రాజుల ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి పెద్దమ్మ తల్లి 5వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మా రాజాపూర్ గ్రామంలో 4వ తారీఖు, 5వ తారీఖు, 6వ తారీఖు, 7వ తారీఖు 4 రోజుల కార్యక్రమంలో భాగంగా 4వ తారీఖు నుండి 5వ తారీఖు వరకు ప్రతి ఇంటింటికి పెద్దమ్మ తల్లి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని తీసుకొని పోయి పూజలు చేసి పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. నిర్మల్ జిల్లా లక్ష్మణచందా మండలం రాజాపూర్ గ్రామము పెద్దమ్మ తల్లి 5వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా సోమవారం నుండి ఈ యొక్క పెద్దమ్మ తల్లి ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. నిన్న మొన్న ఊరు తిరగడం జరిగింది. ఇవాళ పోచమ్మ తల్లికి మరియు పెద్దమ్మ తల్లికి బోనాలు సమర్పించడం జరిగింది. ఇటు ఉత్సవంలో భాగంగా బయలువారి నృత్యాలు ఆకట్టుకోవడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కావడం జరిగింది. మరియు రేపు పెద్దిరాజు పెద్దమ్మ కళ్యాణ మహోత్సవం ఉంటుంది. కావున దీనికి కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై మన పెద్దమ్మ తల్లి పండుగను ఘనంగా జరుపుకోగలని మా యొక్క వినతి. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तमिळनाडू राजकारणामध्ये खळबळ, विजय यांना AIADMK आणि काँग्रेसचा पाठिंबा. बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगारांच्या संधीसाठी जॉब मिळावे, संधीचा सदुपयोग करून कौशल्य वाढवावे असे कलेक्टरांचे आवाहन. मार्केट यार्डमध्ये शेतकरी सप्ताह, कृषी उत्पादनाच्या मार्किंग टीमबाबत अधिकाऱ्यांनी जनजागृती. आरटीसी प्रवास सुरक्षित आहे असे म्हणणारे रिजनल मॅनेजर, संस्थेच्या बसचा प्रवास करावा असे प्रवाशांना आवाहन. मका खरेदीसाठी शेतकरी रस्त्यावर, 61व्या राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता रोको. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.